This chapter is ratio. First question is 2019. Question number 7. From the following information, prepare a summarized balance sheet in the books of X Limited as at 31st December. Liquid ratio is 1.5, current ratio is 2.5, fixed asset to proprietorship is 0.75, working capital is rupees 1,20,000, reserve and surplus is rupees 60,000, bank overdraft is 20,000. First we have to calculation of current asset and current liabilities. Current ratio formula is current asset divided by current liabilities. It is given 2.5, so 2.5 divided by 1. So working capital formula is current asset minus current liabilities. So 2.5 minus 1 equal to 1.5 is working capital, which is equal to 1,20,000. It is given 1,20,000. It is given. So current asset equal to 2.5. This is current asset ratio 2.5. 1.5 is working capital. 1,20,000 working capital in valuation and 1.5 working capital ratio multiplied by current asset ratio 2.5. It is 2 lakh is current asset, and current liabilities working capital in value, working capital in ratio, and 1 is current liabilities. Current liabilities is 1. So 80,000 is current liabilities. Next we have to calculation of stock. Liquid ratio means current asset minus stock, current liabilities minus overdraft. Liquid ratio is 1.5 is to 1. Current liability minus overdraft means rupees 80,000. It is already calculated and 20,000 is given. It is 60,000. And current asset minus stock. Current asset minus stock means 60,000 into 1.5 equal to 90,000. So stock is rupees 2 lakh minus 90,000 equal to 1,10,000. Here in this area 60,000, 80,000, 20,000 it is given. Current asset minus stock, current liabilities minus overdraft. So current asset minus stock multiplied by 1 and current liabilities minus overdraft multiplied by 1.5. So it is given current asset minus stock equal to 60,000 into 1.5. Hence we get 90,000. Current asset minus stock, this calculation we get from here, that current asset minus stock multiplied by 1 and current liabilities into bank overdraft multiplied by 1.5. Current asset minus stock equal to current liabilities minus bank overdraft into 1.5. Current liabilities minus bank overdraft we get 60,000. 60,000 we calculated over here 60,000. So 60,000 into 1.5 it is 90,000. So current asset minus stock is equal to 90,000. So here we get current asset minus stock equal to 90,000. So stock is current asset we already calculated 2 lakh minus 90,000, which is current asset minus stock 90,000. It is stock is 110,000, 1,10,000. Stock is 2 lakh already calculated. Current asset already calculated over here 2 lakh. Current asset minus stock value is 90,000, which we calculated over here 90,000. 90,000 current asset minus stock. So stock equal to current asset minus stock, this and current asset is equal to 1,10,000 is stock. Stock valuation is stock is 1,10,000. এখানে বলি কারেন্ট ক্যালকুলেশন অফ স্টকের লিকুইড রেশিও দেওয়া আছে। তো লিকুইড রেশিওর ফর্মুলা হচ্ছে কারেন্ট অ্যাসেট মাইনাস স্টক আর কারেন্ট লায়াবিলিটিস মাইনাস ওভারড্রাফট, ব্যাঙ্ক ওভারড্রাফট অ্যাকচুয়ালি। তো 1.5 বলে দেওয়া আছে রেশিও, তো 1.5 is to 1. সো কারেন্ট লায়াবিলিটি মাইনাস ওভারড্রাফট, কারেন্ট লায়াবিলিটি 80,000 অলরেডি আমরা বার করে নিয়েছি, 20,000 ওভারড্রাফট বলা আছে কোয়েশ্চেনে, 60,000 বের করলাম। এবার কারেন্ট অ্যাসেট মাইনাস স্টক, এখানে 60,000 ইন্টু 1.5 90,000 কেন করা হচ্ছে? কারণ হচ্ছে আমরা যদি এটাকে রেশিওর ফর্মুলায় দেখি, কারেন্ট অ্যাসেট মাইনাস স্টক, কারেন্ট লায়াবিলিটিস মাইনাস ব্যাঙ্ক ওভারড্রাফট, এটাই লিখলাম, ইকুয়াল টু 1.5 ডিভাইডেড বাই 1। এবার আমরা যদি ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করি, কারেন্ট অ্যাসেট মাইনাস স্টককে মাল্টিপ্লাইড বাই 1 অ্যান্ড কারেন্ট লায়াবিলিটিস মাইনাস ব্যাঙ্ক ওভারড্রাফট মাল্টিপ্লাইড বাই 1.5 করলাম।
এটা মাল্টিপ্লাই 1 এর সাথে মাল্টিপ্লাই করলে সেম থাকে। আচ্ছা, কারেন্ট লায়াবিলিটিস মাইনাস ব্যাঙ্ক ওভারড্রাফট, এখানে আমি কত বার করেছি 60,000 ওপরে আমি বার করে নিয়েছি ভ্যালুয়েশন। কারেন্ট লায়াবিলিটি মাইনাস ব্যাঙ্ক ওভারড্রাফট আমরা বার করেছি কত 60,000। সো 60,000 ইন্টু 1.5 তাহলে কত হচ্ছে 90,000। তার মানে কারেন্ট অ্যাসেট মাইনাস স্টক ইকুয়াল টু আমার 90,000। কারেন্ট অ্যাসেট মাইনাস স্টক ইকুয়াল টু আমার 90,000। তো কারেন্ট অ্যাসেট মাইনাস স্টক আমরা কী করছি 90,000 করেছি এখানে, 60,000 ইন্টু 1.5 90,000। এবার তাহলে স্টক কত, শুধু স্টকের ভ্যালুয়েশন আমাকে জানতে হবে। কারেন্ট অ্যাসেটের থেকে স্টক মাইনাস করে থাকে যখন আমরা ব্যালেন্স শিটের অ্যাসেট সাইডটা দেখি তখন ফিক্সড অ্যাসেট তারপরে কারেন্ট অ্যাসেটে থাকে, কারেন্ট অ্যাসেটের ভেতরে ইনক্লুড থাকে ক্লোজিং স্টক। আমার শুধু স্টকের ভ্যালুয়েশনটা চাই, শুধু কারেন্ট অ্যাসেটের ভ্যালুয়েশন দেওয়া আছে 90,000, ঠিক আছে। স্টক বাদে কারেন্ট অ্যাসেটের ভ্যালু দেওয়া আছে 90,000 যেখানে স্টক ইনক্লুড নেই। আর কারেন্ট অ্যাসেট উইথ স্টক ভ্যালুয়েশন দেওয়া আছে 2 লাখ, এটা আমরা বার করেছি এখানে 2 লাখের ভ্যালুয়েশন আমরা বার করেছি কারেন্ট অ্যাসেট, টোটাল কারেন্ট অ্যাসেট, এর ভেতরে স্টক ইনক্লুড। আর স্টক ছাড়া আমার ব্যালেন্স দেওয়া আছে 90,000, তো শুধু স্টকের ভ্যালুয়েশন 2 লাখ মাইনাস 90,000 1,10,000 আমার স্টক বেরিয়েছে। সো স্টক ইকুয়াল টু 1,10,000। Okay, now calculation of other current asset and other current liabilities. Other current asset হচ্ছে total current asset minus stock, so 2 lakh minus 1,10,000 equal to 90,000. Other current liabilities are total current liabilities minus overdraft, so 80,000 it is already calculated, minus 20,000 it is given, so 60,000. Okay, now calculation of proprietor's fund. Fixed asset to proprietorship fund equal to 0.75, it is given. It means 0.75 is the proprietor's fund has been invested in fixed asset. মানে proprietor's fund মানে হচ্ছে যেটা আমরা proprietorship থেকে যে ফান্ডটা ক্রিয়েট করছি তার 0.75 যেটা আমরা ফিক্সড অ্যাসেটে ইনভেস্টটা করছি, অ্যান্ড যেটা ব্যালেন্স থাকে টোটাল আমি ধরলাম 1 আছে, তার থেকে 0.75 আমরা ফিক্সড অ্যাসেটে ইনভেস্ট করেছি, সো পড়ে থাকে 0.25 হ্যাজ বিন ইনভেস্টেড ইন ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল, যেটা কোথায় ইনভেস্ট করা হয়েছে ওয়ার্কিং ক্যাপিটালে। সো 0.25 প্রোপাইটার্স ফান্ড ইকুয়াল টু ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ইকুয়াল টু 1,20,000, ইট ইজ গিভেন 1,20,000 ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল, এটা গিভেন রয়েছে। সো প্রোপাইটার্স ফান্ড কী হবে, এটা মাল্টিপ্লিকেশানে আছে তাই এটা কী হয়ে যাবে ডিভিশনে চলে আসবে। সো 4,80,000 হচ্ছে প্রোপাইটার্স ফান্ড। Okay, calculation of equity share capital. Proprietors fund equal to share capital plus reserve surplus. Proprietors fund কি নিয়ে তৈরি হয়, share capital, reserve and surplus নিয়ে। 4,80,000 equal to share capital, reserve and surplus 60,000 it is given. So share capital equal to 4,80,000 এ পাশে চলে এলো মাইনাসে, সো 60,000 4,20,000 হচ্ছে আমার শেয়ার ক্যাপিটাল বেরিয়ে গেল। অ্যান্ড ক্যালকুলেশন অফ ফিক্সড অ্যাসেট, ফিক্সড অ্যাসেট কী বলে দিয়েছে, ফিক্সড অ্যাসেট ইকুয়াল টু 0.75 অফ দ্য প্রোপাইটার্স ফান্ড, আমরা পেয়েছি এটা আগেই লেখা আছে। সো 4,80,000 ইন্টু 0.75 3,60,000 হচ্ছে আমার ফিক্সড অ্যাসেট। এখানে 4,80,000 প্রোপাইটার্স ফান্ড বের করেছি, 0.75 আমাদের বলাই আছে, তো দুটো মাল্টিপ্লাই করলে 3,60,000। এবার ব্যালেন্স শিট ক্রিয়েট করতে হবে। ব্যালেন্স শিটের জন্য লায়াবিলিটিস অ্যাসেট, লায়াবিলিটি সাইডে কী কী থাকছে, ইকুইটি শেয়ার ক্যাপিটাল 4,20,000, আচ্ছা রিজার্ভ অ্যান্ড সারপ্লাস 60,000 এটা গিভেন, আদার কারেন্ট লায়াবিলিটি 60,000 ক্যালকুলেশন করেছি, ব্যাঙ্ক ওভারড্রাফট 20,000 এটাও গিভেন, ফিক্সড অ্যাসেট 3,60,000 ক্রিয়েট করেছি, স্টক 110,000 করেছি, অ্যান্ড কারেন্ট তো আদার কারেন্ট অ্যাসেট 90,000 আমাদের বেরিয়েছে। সো টোটাল দুটো সাইড আমার 5,60,000। এখানকার ব্যালেন্স শিটে কোনো সারপ্লাস আসে না, ব্যালেন্স শিট যদি ক্রিয়েট করতে বলে তাহলে আমার দুটো সাইড সেম আসতে হবে।